أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، ہدن ہدایت و رحمتن اور رحمت للمحسنین، محسنین کے لیے، الذین وہ لوگ یقیمون جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور وہ ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ہم المفلحون اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ومن الناس اور لوگوں میں سے وہ لوگ، من یشتری ومن الناس اور کچھ لوگ من یشتری جو خرید لاتے ہیں لہو الحدیث بیکار باتیں، لیضل تاکہ وہ ہٹا دیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، بغیر علم بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا اور بنا لیتے ہیں اس کو مذاق، اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے عذاب مہین کمینہ بےعزت کر دینے والا ذلت دینے والا عذاب ہے ان کے لیے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا تو وہ پھر جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر بجیاں رکھی ہوئی ہیں، فبشرہ بعذاب علیم تو اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دو، دردناک عذاب کی وعید سنا دو، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم ان کے لیے جنات النعیم نعیم کی جنتیں ہیں، ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جنت نعیم ہے ان کے لیے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت النعیم میں، وعد اللہ حقا اللہ کا سچا وعدہ ہے، وہو العزیز الحکیم وہ عزیز اور حکیم ہے، خلق السماوات پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر کسی ستون کے، ترونہا کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، بغیر عمد ترونہا
بغیر کسی ایسے ستون کے جو تمہیں نظر آ رہے ہوں، وہ القا فی الارض، اور اللہ رب العزت نے رکھ دیے ہیں زمین پر رواسیا، بڑے بڑے پہاڑ، ان تمید بکم، تاکہ یہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگائے نہیں، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہر قسم کے چوپائے، ہر قسم کے جانور، وانزلنا من السماء ماء، اور اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش، اتاری اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش، اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی، فانبتنا، تو ہم نے اس سے اگایا ہے، فیہا، اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر بہترین قسم کی پیداوار، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، فارونی، تو تم مجھ کو دکھاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ان گھڑنتو معبودوں اور خداؤں نے جو تم نے بنا رکھے، انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ بل، کچھ بھی نہیں پیدا کیا، بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ وہ واضح گمراہی کے اندر ہوں گے، کھلی گمراہی کے اندر ہوں گے۔ سورت کا نام ہے سورت لقمان۔ اس سورت کا نام سورت لقمان اس لیے رکھا ہے کہ اس میں ایک عظیم دانشور، ایک عظیم حکمت والے شخص، ایک عظیم حکیم اور ایک انتہائی عقل مند شخص کی اپنے انتہائی محبوب اور قریبی شخص کو نصیحتیں بیان ہیں، اور بندے کا سب سے زیادہ محبوب اور قریبی جو شخص ہے وہ بیٹا ہوتا ہے۔ باقی انسان کہتا رہے مجھے یہ وہ فلاں فلاں، ایک مرد کے دل میں جو بیٹے کی محبت ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ حکیم شخص، ایک دانا شخص حضرت لقمان، وہ اپنے بیٹے کو چند نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان نصیحتوں کو قرآن نے ایک رکوع کے اندر بیان کیا ہے، اس لیے اس پوری سورت کا نام سورت لقمان ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں اپنے بیٹے کے لیے، وہ آنے والا جو درس ہے ہمارا وہ اسی پر ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو یہ درس ہوگا، حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی جانے والی نصیحتیں۔ اس لیے پوری سورت کا نام سورت لقمان رکھ دیا گیا ہے۔ مکی سورت ہے، 4 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس سورت کے اندر کل 34 آیات مبارکہ ہیں۔ الف لام میم سے آغاز ہوا ہے۔ کیا معنی ہے الف لام میم کا؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ عالم بمراد ہی اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں کتاب حکیم کی، جس سورت کے شروع میں الکتاب کی صفت الحکیم ہو تو اشارہ ہوتا ہے کہ سورت میں عقلی دلائل ہوں گے، منطقی دلائل ہوں گے، آفاقی دلائل ہوں گے، حکیم کا لفظ آ جائے۔ ظاہر اس سورت میں لقمان حکیم کا ذکر ہے تو فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، اور عقلی دلائل بھی ہیں۔ جس سورت کے شروع میں المبین کا لفظ آ جائے تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ سورت میں نبیوں کے واقعات آئیں گے، سورت میں نبیوں کے قصے آئیں گے، نبیوں کے واقعات آئیں گے، جو قوم تباہ برباد ہوئی ہیں ان کے واقعات آئیں گے، تاریخی دلائل زیادہ ہوں گے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب حکیم کی آیات ہیں، اور یہ آیات اور یہ کتاب ہدن ہدایت ہے، رحمتن رحمت ہے، للمحسنین، محسنین کے لیے۔ محسنین کون ہیں؟ خود بتا دیا، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورت مکی ہے، مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی۔ یؤتون الزکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ یہ افکار کی زکوٰۃ مراد ہے، اپنے خیالات کو، اپنے نفس کو، اپنے دل اور دماغ کو پاک کرتے ہیں برے خیالات سے، شرکیہ خیالات سے، کفریہ خیالات سے۔ اور بھی بڑی تفاسیر ہے، ہم نے ایک کر دی ہے موقع کی مناسبت سے بس۔ وہم بالآخر، زکوٰۃ دیتے ہیں
वहुम बिलाखिरत हुम युकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये मुहसिनीन है, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, आखिरत पे यकीन रखते हैं, ये मुहसिनीन है। जो बंदा नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, आखिरत पे यकीन रखता है, उसके लिए कुरान की आयतें हिदायत भी हैं, रहमत भी है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हिदायत याफ्ते हैं, यही कामयाब हैं। इनके मुकाबले में भी कुछ लोग हैं, मिनन नास मन यश्तरी लहवल हदीस, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेकार बातों को तरजीह देते हैं। एक, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से लोगों को हटाते हैं। दो, बेगैर इल्मिन जाहिलिन, इल्म भी नहीं उनके पास। तीन, वयत्तखिज़ा हुज़ुवा, और वो अल्लाह के दीन को और आयात को मजाक बनाते हैं, अल्लाह की राह को मजाक बनाते हैं, दीन का मजाक उड़ाते हैं। चार, ये चार चीजें इनमें। ऊपर देखें, मुहसिनीन कौन है? अल्लज़ीना युकीमून सलात, एक, यूतून ज़कात, दो, हुम बिल आखिरति हुम युकिनून, तीन। नतीजा आया उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। इनके मुकाबले के लोग व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, बेकार बातों को तरजीह देते हैं। एक, लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से हटा देते हैं। दो, बेगैर इल्मिन जाहिलिन, इल्म भी नहीं है इनके पास। तीन, वयत्तखिज़ा हुज़ुवा, मजाक उड़ाते हैं दीन का। चार, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। कुरान मजीद के नुज़ूल के वक्त में इसका मिस्दाक जो शख्स था वो नज़र इब्न हारिस बदबख्त था, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लोगों को कहानियां सुनाया करता था जहां दीदा शख्स, बड़ी सैर कर रखी थी, ईरान और फारस तक आता था, यहां से किस्से कहानियां तराश के वहां ले जाता था, लोगों को गप्पे सुनाता था, लतीफे सुनाता था, केके लगवाता था, ये काम वो करता था। और अपने इर्द गिर्द उसने एक टोला इकट्ठा कर रखा था। कुरान मजीद की आयात के असर को खत्म करने के लिए उसने अपने पास एक हुजूम इकट्ठा कर रखा था, लोग सारे उस तरफ थे। हमीयत था नाम जिसका, तैमूर के घर से गई। आज हमारे लोगों के अंदर भी ये बात है जी, फलाने मौलवी साहब बड़े आसान हैं जी, बड़े लतीफे सुना दें जी। क्या मिंबर और मेहराब लतीफे सुनाने के लिए था? उसके पास ज्यादा। अच्छा, ये तो यहां तक की बात आ गई। हमारा मजाज तो यहां तक है अब कि अगर मौसीकी की, मिरासियों की, डूमों की कोई मजलिस हो, वहां कितने लोग होंगे, और मैं कुरान मजीद का यहां दर्स दे रहा हूं, मेरे पास कितने लोग होंगे। पसंद अपनी अपनी है, नसीब अपना अपना है, कबूतर बा कबूतर, बाज बाबाज। वहां कितने होंगे, हमारे पास कितने होंगे। आप मीडिया पर कोई नसीहत की बात, कोई अच्छी बात शेयर करें, उसके व्यूअर्स और उसके लाइक्स और उसके ऊपर रिएक्शंस कितने मिलते हैं, और आप कोई एक बेहुदा सी बात शेयर कर दें, उसके व्यूअर्स कितने आएंगे, उसके शेयर्स कितने होंगे, उसके ऊपर रिएक्शन कितना होगा। मैं यश्तरी लहवल हदीस, लेकिन वो सब जाग खत्म होने वाली चीज है। ये थोड़े लोग भी भारी रहते हैं दूसरों पर। व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, कुछ ऐसे बेवकूफ भी हैं जो बेहुदा बातों का कारोबार करते हैं। अब यश्तरी का लफ्ज आया तो उसका असल माना भी करके चले जाएं। यश्तरी का माना होता है बेचना, खरीदना। जो बेकार बातों का कारोबार करते हैं, जिनके लतीफे बिकते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, जाहिल नखट्टू हैं, मजाक को ठट्ठे उड़ाते हैं दीन का। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इन लोगों के लिए वो अजाब है जो इनको बेइज्जत करेगा। खुसूसन इन लोगों के लिए कहा है कि अजाब मुहीन है। अजाब अलीम भी है, अजाब अजीम भी है, लेकिन अजाब मुहीन भी है। अजाब मुहीन का मतलब है बेइज्जत करने वाला अजाब। ये बेइज्जत होंगे दुनिया में भी, आखिरत में भी। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कल्लम यस्मा, जब हमारी आयतें सुनते हैं तो ऐसे मुंह फेर लेते गोया सुना ही नहीं। कानों में बुजियां रखी हुई हैं। इनके लिए दर्दनाक अजाब भी है। जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, उनके लिए तो जन्नातुन नईम है, हमेशा हमेशा उसके अंदर रहेंगे।
खलक समावात बिगैर अमदिन तरौनहा, किताब हकीम से जो इशारा हुआ था अकली दलाइल का वो शुरू। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो जात है जिसने आसमानों को पैदा किया, आसमानों के नीचे कोई सतून नहीं है। जमीन को पैदा किया, उसके ऊपर पहाड़ रख दिए, कुदरत का इशारा है। इतने बड़े बड़े आसमान पैदा किए हैं और इतना बड़ा सूरज चांद सितारे और इतना बड़ा फल्की निजाम है, उसके नीचे कोई सतून नहीं लगाया है। जमीन बनाई है जो सूरज के मुकाबले में मटर की हैसियत रखती है, इसके ऊपर पहाड़ रख दिए, कीले बना के रख दिए, जमीन के ऊपर पहाड़ रख दिए, आसमान के नीचे सतून भी नहीं रखा है। ये हिकमतें फैलाने वाला कायनात में खुद कितना दाना और हकीम है। और अल्फाज लाएं तमीद बिकुम, ताकि जमीन का तवाजन बरकरार रहे और जमीन के अंदर डिगमगाट ना हो जिससे तुम परेशान हो जाओगे। मामूली सा जलजला 14 तबक रोशन करके रख देता है, फौरन अस्तगफिरुल्लाह करते हुए बाहर निकलते हो। अगर इस जमीन के ऊपर पहाड़ ना होते और ये हिलती रहती तो फिर जलजले बर्पा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बसफिया मिन कुल्ली दाबा, इस जमीन में हर तरह के जानवर, चौपाए, दरिंदे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाए हैं इंसान के तवाज़ुन हयात के लिए, इंसानी जिंदगी के क़ियाम के लिए। इन तमाम मखलूक़ात का होना ज़रूरी है जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है। एक शेर, रीछ, बघियाड़, इससे लेकर सांप तक, ये तमाम चीज़ों में इंसानों का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने इनको पैदा फरमाया है, तवाज़ुन हयात बरकरार रहे। जी, मक्खियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो इंसानी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वअंज़लना मिनस समाई मान फअंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन करीमिन, अकली दलील चल रही है ना। अल्लाह ने आसमान से बारिश बरसाई और उससे तरह तरह की पैदावार पैदा की, बड़ी ज़बरदस्त, ज़ौजिन करीम, मुख्तलिफ किस्म की बेहतरीन। हाज़ा खल्क़ुल्लाह फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, ये अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो तुमने, जिनको तुमने खुदा बना रखा है। बताओ, उन्होंने भी कुछ पैदा किया है? वो तो मक्खी का पर भी नहीं पैदा कर सकते हैं। अल्लाह के मुकाबले में जिन्हें तुम माबूद मानते हो, उन्होंने भी कोई तख्लीक की है? नहीं, कुछ भी नहीं। बलिज़्ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन, बल्कि जालिम जो लोग हैं वो खुली गुमराही के अंदर पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हाना रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रब्बल आलमीन, जितने लोग बैठे हैं इन सब की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा, कुरान की मारिफत अता फरमा, कुरान का अमल अता फरमा, कुरान की शिफात अता फरमा, कुरान का नूर अता फरमा, कुरान की हिदायत और कुरान की रहमत अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्किही व अला आलिही व अला आलि बैतिही अज़वाजिही व इत्रती अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।